أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم ومنها تأكلون۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں کھانے پینے کے موضوع پہ کچھ گفتگو کروں، اس لیے کہ کھانے پینے کا ایسا موضوع ہے جس سے انسان کا دین بھی بہتر ہوتا ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، جس کے ذریعے انسان عبادت کرنے کے لیے بھی طاقتور ہوتا ہے، جہاد کرنے کے لیے بھی طاقتور ہوتا ہے، اپنے عبادات کے لیے بھی طاقتور ہوتا ہے۔ اور یہی کھانا پینا ہے، اگر یہ ترک کر دے تو انسان میں پھر کسی قسم کی کوئی خاص طاقت نہیں رہتی ہے۔ تو اب آج سے پھر 2-3 کلپیں ان چیزوں کے بارے میں ہوں گی جو کھانے میں مفید ہیں، جن کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں گوشت کی طرف۔ ہمیں گوشت کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے اور کتنے دن اس کو ترک کرنا چاہیے، گوشت کھانے کے فوائد کیا ہیں، اس کے نہ کھانے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے گوشت حلال ہیں، کون کون سے حرام ہیں۔ ہمیں گفتگو تو بالکل مختصر کرنی ہے، تو فرماتے ہیں جتنے بھی جانور ہیں خشکی میں، ان میں جناب گوشت جو ہمیں کھانا چاہیے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، بارہسنگا ہے، اس قسم کے جانور حلال ہیں جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اور وہ حیوانات، وہ جانورات جو درندے چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں، وہ ہمارے لیے حرام ہیں، جیسے شیر ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے، خنزیر ہے، یہ اس قسم کے جانور حرام ہیں۔ جو مزید ان کی تفصیل جاننا چاہتا ہے وہ فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرے یا اپنے یوٹیوب پہ ہی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا تحریری صورت میں جواب دے سکتا ہوں۔ اور پرندوں میں کون سے پرندے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں؟ وہ پرندے کہ جن کو کھانا کھانے کے لیے گردن کے نیچے ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں اس کا دانہ جمع ہوتا ہے، وہ بھی ہو، اور اندر اس کا جو ہے کیا ہے، پھوٹا کہتے ہیں ظاہراً، فارسی میں سنگدان کہتے ہیں، وہ بھی ہو، جو سخت ہوتی ہے جیسے مرغی کی، پھر اس کو اوجڑی کی مانند پرندے میں، تو وہ دونوں ہوں تو وہ کھانا حلال ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ اس کے پاؤں میں اس طریقے سے پیچھے والی سائڈ پہ کانٹے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، جیسے مرغے لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو لگاتے ہیں تو دوسرا کبھی کبھی مر بھی جاتا ہے، وہ بھی ہو تو وہ حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پرندہ اڑتے وقت اگر پر زیادہ یوں ہلاتا ہے تو وہ حلال ہے، یعنی یوں کر کے اڑتا ہے تو، لیکن اگر یوں جہاد کی طرف پر روک کے چلے تو وہ حرام ہے۔ باقی مزید اس کی نشانیاں بھی اگر آپ چاہیں گے تو فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، باقی رہی بات جناب دریا میں کون سے حیوانات ہیں جو حلال ہیں۔ فقہ جعفریہ کے مطابق دریا کے صرف 2 چیزیں حلال ہیں، ایک مچھلی، وہ بھی چھلکے والی، اور دوسرا جو ہے کیا ہے، جھینگا، یہ 2 حلال ہیں، باقی کوئی بھی حلال نہیں ہے۔ کیکڑا لوگ جا کے کھاتے ہیں تو یہ سب فقہ جعفریہ کے مطابق حرام ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم گوشت کھائیں یا نہیں کھائیں؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اللہ نے جانور تمہارے لیے خلق کیے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی کہ گویا کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ پھر دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن، خاص طور پر عید قربان میں جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو انتہائی تھکاوٹ والا عمل حج ہے۔ آج کل بھی اگر اللہ ہم کو نصیب کر جائیں تو بہت ہی تھکاوٹ والا عمل ہے، تو انسان کے جسم کی پروٹین کم ہو جاتی ہے، گوشت کھانے سے انسان کے جسم کی پروٹین بڑھ جاتی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ منا میں جائیں قربانی کریں تو آپ اپنے قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ کھائیں تاکہ آپ کی وہ طاقت کی کمی جو ہے کیا ہے وہ پوری ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس قربانی میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا،
बाइसल फ़कीर, और तुम जो है क्या है बेनवा फ़कीरों को, गरीबों को उसमें से खिलाओ। और इसी तरीके से जंग खंदक में जब वो मुसलमान फौजों ने वो खंदक खोदी तो उसके बाद जो है क्या रसूल अकरम ने उनको दावत दी और उनको कहा खैरुल इदाम फि दुनिया वल आखिरह अलहम, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सालन जो है वो गोश्त का है। तो बाद लोग मुकद्दस नवाते नहीं जी हम तो सब्जी सब्जी खाते हैं, हम दाल शाल खाते हैं। नहीं भाई, ये दाल शाल, अगर दाल शाल खानी ही थी तो फिर रसूल अकरम उसके लिए कहते। एक हदीस में ये भी मिलता है कि जनाब तमाम खानों का सैयद और सरदार जो है वो गोश्त है। तो गोश्त खाने की इंतहाई अहमियत है, यहाँ तक कि अगर कोई दुबला पतला है तो गोश्त खाने से उसके जिस्म पे गोश्त भी आ जाता है। और रसूल अकरम ने ये फरमाया कि अगर 40 दिन तक तुमने गोश्त नहीं खाया तो कर्ज उठाकर, उधार मांग कर भी गोश्त खाओ। हालांकि कर्ज की मजम्मत की गई है, लेकिन कुछ मवारद हैं जहां पर कर्ज की ताकीद है। कुर्बानी करने के लिए कहते हैं कर्जा उठाकर भी कुर्बानी करो। और आज ये मैंने हदीस पढ़ी, मेरे भी ज़हन में पहले ये हदीस नहीं थी कि अगर 40 दिन तक तुमने गोश्त नहीं खाया तो कर्ज उठाकर भी गोश्त खाओ। कुछ लोग ये हदीस पेश करते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम बाजार से जा रहे थे तो कस्साब ने कहा कि या अली गोश्त बहुत अच्छा है, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी कहा जी हाँ अच्छा है। कहा कि उधार पे लेना चाहें तो मैं दे दूं। हजरत अली ने कहा कि मैं अपने पेट से उधार कराऊं, तुमसे क्यों। तो हजरत अली ने मुमकिन है कुछ दिन पहले खाया हो। नबी करीम फरमाते कि 40 दिन तक अगर तुम नहीं खा सके हो, यानी अगर तुम्हारे जेब में गुंजाइश नहीं है तो तुम कर्ज उठाकर भी गोश्त खाओ। और इसी तरीके से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 40 दिन तक गोश्त नहीं खाता उसका अखलाक बुरा हो जाता है, वो बद अखलाक बन जाता है। लेकिन ज्यादा भी गोश्त नहीं खाना चाहिए। जो शख्स 40 दिन लगातार गोश्त खाता है फिर इस्लाम कहता है वो भी संग दिल हो जाता है, पत्थर दिल हो जाता है। तो न गोश्त को तर्क करना है, न ही गोश्त को बिल्कुल चिपक जाना है, गोश्त हमें खाना है। अच्छा, तो कितने दिन में हम गोश्त खाएं, इस हवाले से जो है क्या है किसी शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि अय इमाम मैं कितने दिन में गोश्त खाऊं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को ये कहा कि तुम जो है वो हर 3 दिन में एक दिन जो है क्या है वो गोश्त खाओ। इमाम ने फरमाया कि तुम जो है क्या है एक दिन गोश्त खाओ, एक दिन दूध वाली चीजें खाओ और एक दिन कोई और चीज खाओ, फिर तीसरे दिन गोश्त खाओ। तो भाई हर तीसरे दिन इमाम की सुन्नत है, इमाम की फरमाइश है कि तुम गोश्त खाओ। अच्छा, तमाम गोश्तों में बेहतर गोश्त कौन सा है? मेरे ख्याल में उस पर हम कम अज कम ये कहूँ कि पाकिस्तानी, या हम सिंध और पंजाब वाले तो उस गोश्त से महरूम रहते, भेड़ का गोश्त तमाम गोश्तों से बेहतर गोश्त है। हम जी बकरा खाएंगे, जी मुर्गी खाएंगे, नहीं, सबसे बेहतर गोश्त जो है क्या वो भेड़ का है। और भेड़ के गोश्त के बाद जो है क्या है वो परिंदों का गोश्त है। और जो है फिर गोश्त ताज़ा खाएं या खुश्क करके खाएं, हम तो भाई साल भर खुश्क करके खाते। तो कुरान मजीद भी कहता है लहमन तरिया, ताज़ा गोश्त खाना चाहिए। और वो गोश्त जो खुश्क होता है या वो कच्चा गोश्त होता है कहते उसको नहीं खाना चाहिए। हराम नहीं है लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये सीखे कि गोश्त इंतहाई बेहतरीन खुराक है, तमाम खुराक की सरदार गोश्त है। हमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक हर तीसरे दिन गोश्त खाना चाहिए। 40 दिन से ज़्यादा गोश्त को तर्क नहीं करना चाहिए, अगर तर्क करेंगे तो बद अखलाक हो जाएंगे। और अगर 40 दिन लगातार गोश्त खाएंगे तो संग दिल हो जाएंगे। तो न इफरात न तफरीत बल्कि दरमियाना रास्ता इंतखाब करना है। उम्मीद है कि इस महंगाई के दौर में अल्लाह ताला हर इंसान को अपने जेब से गोश्त खाने की, अपने फैमिली को गोश्त खिलाने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।